شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پر جن کو اللہ پاک نے ہماری بخشش کا وسیلہ بنا کر بھیجا۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہدہد کا کیا کردار رہا جس کی وجہ سے ہدہد کا ذکر قرآن پاک میں آیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دوستوں سے التجا ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جنوب کی طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائے بغیر ہی لشکر سے جدا ہو گیا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر اس لیے چلا گیا تھا کہ پانی بالکل ختم ہو گیا تھا، تمام برتن پانی سے فارغ تھے، تو اسے خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ان کے سردار کی فوج پیاس کی وجہ سے نہ مر جائے، اس لیے وہ اپنی جگہ کو جلدی چھوڑ کر پانی دریافت کرنے کے لیے نکل گیا، مگر آس پاس زمین کے تمام طبقات کو چٹان کی طرح پایا جہاں پانی کا کوئی وجود نہیں تھا، چشمہ وغیرہ ملنا تو بہت دور کی بات تھی۔ جنوب کی طرف جاتے ہوئے ایک دوسرے ہدہد سے آمنا سامنا ہوا، آپس میں تعارف ہوا۔ اس ہدہد نے ایک زبردست چشمے کی طرف رہنمائی کرنے کی پیشکش کی۔ یہ دونوں ہدہد یہاں سے چل کر ایک سرسبز وادی میں پہنچے، وہاں درختوں اور پھولوں سے بھرے ایک باغ کے درخت پر بیٹھ کر سستانے لگے تو دیکھا کہ اس باغ کے درمیان ایک چھوٹا سا دریا ہے جہاں زمین کے دوسرے علاقوں سے چشمے کا پانی جمع ہو رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے وافر مقدار میں پانی دریافت ہونے کی بنا پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور اپنے ساتھی ہدہد سے اجازت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کے متعلق بتانے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھی ہدہد سے اجازت طلب کی تو اس نے اس کو روکا اور کہا، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت کم ہے، آئیے میں آپ کو اس وادی کے عقب میں ایک عظیم و شان مملکت اور عزت و شرف پر فائز لوگ دکھاؤں تاکہ جب تم اپنے آقا اور سردار کے پاس جا کر یہ سب بتاؤ گے تو تمہاری بات کو تقویت ملے گی، اس کا وزن ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا، اس کے بعد تم مجھے اور کیا دکھاؤ گے؟ اس ہدہد نے کہا، آئیے اپنی آنکھوں سے دیکھیں میں آپ کو کیا دکھانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دونوں ہدہد وہاں سے اڑے اور انتہائی اونچے پہاڑ کو سر کیا تو ایک عظیم و شان انتہائی سرسبز شاداب وادی آئی جس میں کھیتیاں لہلہا رہی تھی اور خوبصورت عالی شان بلند و بالا محل تھے۔ ایک اونچے ٹیلے پر ایک عجیب و غریب خوبصورتی میں اپنی مثال آپ بلند و بالا محل تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر شمال سے آیا ہوا ہدہد حیران زدہ ہو گیا اور اپنے ساتھی سے کہا، بڑا عجیب منظر ہے، اس جیسا منظر میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کے سوا کہیں اور نہیں دیکھا۔ جنوب سے آئے ہدہد نے کہا، سلیمان کا ملک بلقیس کے ملک کی طرح نہیں ہوگا، دیکھو میرے ساتھ جا کر کہ کتنی بڑی عظیم و شان سلطنت ہے اور اس کی قوم سورج کو پوجتی ہے۔ دونوں ہدہد نیچے آئے، سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے دیکھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، وہ ڈر گیا۔ پھر جنوبی ہدہد اس کو لے کر کیسر بلقیس گیا، اس کا عالی شان تخت اس کو دکھایا، پھر اس نے کہا، دیکھو کتنا بڑا موتی ہے، کیا تمہارے بادشاہ کے پاس اس جیسا موتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا، یہ موتی بلقیس کے پاس کیسے پہنچا؟ جنوبی ہدہد نے کہا، ایک عفریت نے 1 مہینہ پہلے لا کر دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا، تب تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا موتی ہے جس کو ایک جن نے سمندر کی تہ سے نکالا تھا اور تمہارا عفریت اس کو اس کے ہاتھ سے اچک کر لے گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے عذاب سے تم لوگ نہیں بچ سکو گے۔
नूबी हुदहुद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कीस बहुत ताकत रखती है, जिन और इंसान दोनों पर उसका हुक्म चलता है। मुझे अंदेशा है तुम्हारा मुल्क अपनी कुव्वत के घमंड में आकर कहीं बल्कीस के हाथों रुसवा ना हो जाए। जनूबी हुदहुद ने इस मकाम पर मुबालगे से काम लिया, जिन बल्कीस के ताबे हैं, हालांकि ये गलत बात है, इसलिए कि ये ताकत सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नसीब हुई है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद ने सारी बात सुनी और सारा मंजर देखा तो बड़ी तेजी के साथ हजरत सुलेमान की तरफ लौटा। वहां पहुंचकर देखा कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं और खूब बरस रहे हैं और लोग पानी से नहा रहे हैं। चनाचा हुदहुद ने इंतहाई आजिज़ी के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और देखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे नाराज हैं और दिल में सजा का खौफ पैदा हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुदहुद तू कहाँ था? मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मेरी इजाजत के बगैर अपनी जगह छोड़कर जाने की क्या वजह बनी? जवाब में हुदहुद ने सारा वाकया सुनाया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हंसकर फरमाया, हम अभी देख लेते हैं कि तू सच कह रहा है या झूठों में से है। ये मेरा खत लेकर जा और उसको उनके पास डाल देना, फिर हट जाना, फिर देखना कि वो आपस में क्या सवाल जवाब करते हैं। हुदहुद इस खत को लेकर उड़ा और कैसरे बल्कीस में पहुंचा और देखा कि बल्कीस अपने तख्त पर बैठी हुई है और उसके वज़रा और हाशिया नशीन इसके सामने मौजूद हैं। हुदहुद ने खत को बल्कीस की गोद में डालकर खिड़की की ओट में छुप गया। फिर जिन्नात ने उसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसकी फौज की आमद की इतला दे दी और उसने इसी सिलसिले में ये मजलिस मशावरत बुलाई थी। जब अपनी गोद में खत गिरा देखा तो बहुत हैरान हुई और इस खत को पढ़कर हाजरीन को सुनाया। वो सुलेमान की तरफ से था और इसमें यह था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम लोग मेरे मुकाबले में तकब्बर मत करो और मेरे पास मेरे मती होकर चले आओ। ये खत सुनाकर बल्कीस ने अपने अरकान हुकूमत को मुखातब होकर कहा कि तुम मुझे राय दो, इस मामले में क्या करना चाहिए। अरकान हुकूमत ने कहा, हम ताकतवर हैं और बड़े लड़ने वाले हैं और इख्तियार तुमको है, सो तुम ही देखो जो कुछ तुम हुक्म देती हो। बल्कीस ने कहा, बेशक बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो इसको तबाह बर्बाद कर देते हैं और इसमें रहने वाले इज्जतदार लोगों को जलील करते हैं, और मैंने इससे कबल सुलेमान अलैहिस्सलाम के मतलब सुना है। मैं ऐसी जंग नहीं करना चाहती जो मेरी कौम की तबाही और रुसवाई का बायस बने। मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हदिया भेजकर देखूंगी, अगर वो तालिबे दुनिया हुआ तो वो इसको कबूल करके वापस चला जाएगा। अगर हदिया कबूल करने से इनकार किया और वापस ना लौटा तो मैं समझ जाऊंगी कि वो पैगंबर है। तो इस वक्त हम सबको मुसलमान होकर उसके पास जाना पड़ेगा। बल्कीस ने अपना नुमाइंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। वो नुमाइंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुआ और इनकी खिदमत में जवाहरात और सोने से भरा हुआ संदूक पेश किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कहां से लेकर आए हो? उसने कहा, ये हमारी मलका बल्कीस की तरफ से बादशाह सलमान की खिदमत में हदिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करते हो? अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दे रखा है वो इससे कहीं बेहतर है। जो कुछ तुम मुझे दिखा रहे हो, तुम ही अपने हदिये पर इतराते होंगे। तुम उन लोगों के पास वापस लौट जाओ और हम तुम पर ऐसी फौजें भेजते हैं कि तुम लोग उनका मुकाबला जरा ना कर सकोगे और हम उनको वहां से जलील कर कर निकाल देंगे और वो मुत्तहद हो जाएंगे। बल्कीस के नुमाइंदे ने वापस जाकर सारा वाकया जो उसने देखा और सुना तो बल्कीस को बयान किया। तो बल्कीस ने अपनी कौम को एक सफेद झंडा उठाने का हुक्म दिया और बड़े काफिले की सूरत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़ी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस अजीम काफिले के पहुंचने से पहले एक अजीम मुअज्जा पेश करने का इरादा किया, जो हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। तो प्यारे नाज़रीन मोहतरम, मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।